Greetings to you Praise the all. Lord, దేవునికి స్తోత్రం. అందరికి కూడా ప్రేమతో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. Again thanking God for this opportunity to be before His word. ఓకే, మరలా మనం దేవుని వాక్యం ధ్యానించడానికి దేవుడు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. God gives us a lot of opportunities these days to be studying from His word. ఈ రోజుల్లో దేవుని వాక్యం ధ్యానించడానికి దేవుడు మనకి ఇస్తున్న గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. We have to be thankful, especially thankful to God for that. అందుని బట్టి దేవునికి ప్రత్యేకంగా మనము కృతజ్ఞత చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. There is a story about a Scottish man and a British man who were friends. ఒకసారి ఒక స్కాటిష్ మ్యాను బ్రిటిష్ మ్యాను వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్. The Scottish people are called Scots and the British people in short are called Brits. స్కాటిష్ పీపుల్ ఏమంటారంటే స్కాట్స్, బ్రిటిష్ పీపుల్ ఏమంటే బ్రిట్స్ బ్రదర్. Brits. Okay. So Scots okay. and Brits. Scots and Brits. ఇప్పుడు స్కాట్స్ అండ్ బ్రిట్స్ అన్నమాట. The Scottish people are known to be very stingy. I don't know whether it is reality. That's how it is said. They are usually stingy people. స్కాటిష్ పీపుల్ ఏమంటారంటే సాధారణంగా పిష్నారోళ్ళు అంటారు. అది ఎంతవరకు వాస్తవం నాకు తెలియదులే కానీ అలా అంటారు. So there were these two friends and the British man, he became sick once. ఒకసారి బ్రిటిష్ ఆయన అనారోగ్యం పాలయ్యాడు. And he was in need of blood. తనకి రక్తం అవసరమైంది. And his friend, the Scot, he gave him blood. The Scot gave his blood to the Brit. ఈ స్కాటిష్ ఫ్రెండ్ ఈ బ్రిటిష్ ఫ్రెండ్ కి రక్తం ఇచ్చాడు. Okay, after having received the blood, the British man, okay, they are friends, but still he gave him $100. He said, okay, you have to buy something and you have to eat, you have to maintain your health. So he gave him $100. కాబట్టి నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త చూసుకోవాలని చెప్పేసి ఒక $100 కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. Okay, some weeks went by and the British man again fell sick and he was again in need of blood. You are mute, Anand, you are mute. You are mute. మరలా కొద్ది కాలానికి Okay, I reached home now. Okay. You're outside. Yeah, I went to come home just now. I reached. Okay. Just a minute. Don't worry. You get ready. Maybe that recording you off and you get ready. Yeah. Okay. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ మనిషికి మరలా అనారోగ్యం వచ్చింది. The second time also he was in need and his friend, the Scot, he gave him blood again. తర్వాత సెకండ్ టైం కూడా ఆయనకి బ్లడ్ అవసరమైంది. ఆ స్కాటిష్ ఫ్రెండ్ ఏం చేశాడంటే తనకి బ్లడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. And this time the British man, he gave him $50. He said, okay, take this $50, you buy some good food and eat, you be healthy. ఈసారి ఈయన ఏం చేశాడంటే $50 ఇచ్చాడు బ్రిటిష్ ఆయన. నువ్వు మంచిగా తిని ఆరోగ్యంగా ఉండి జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పేసి అన్నాడు. And you know, the British man after a few weeks again fell sick and again he was in need of blood.
తర్వాత బ్రిటిష్ ఆయన మరలా సిక్ అయిపోయి ఈసారి కూడా ఆయనకి బ్లడ్ అవసరమైంది. The Scot again gave him blood, and this time the British man gave him $25. స్కాట్ ఆయన ఈసారి ఏం చేశాడంటే పాపం అని చెప్పేసి బ్లడ్ ఇచ్చాడు. బ్రిటిష్ ఆయన ఈసారి $25 ఇచ్చాడు. So now the Scot asked him, my friend, first time when I gave you blood, you gave me $100. Second time you gave me $50. And now this third time you give me $25. Why is it like that? ఇప్పుడు ఈ స్కాటిష్ ఆయన అడుగుతున్నాడు అనమాట, అయ్యా ఫస్ట్ టైం నీకు బ్లడ్ ఇచ్చినప్పుడేమో $100 ఇచ్చావు, సెకండ్ టైం ఇచ్చినేమో $50 ఇచ్చావు, ఇప్పుడేమో $25 ఇస్తున్నావు, ఎందుకని అని అడిగాడు. So the British man replied, my dear friend, you see, each time more and more your blood is running in my veins. More of your blood is running in my veins. That's why I'm giving that way. అప్పుడు ఈ బ్రిటిష్ అన్నాడు, అయ్యా ఇప్పుడు నాలో ఉన్నది ఎక్కువ ఎవరి రక్తం తెలుసా, నీ రక్తమే, అందుకే నీ మనసు నాకు వచ్చేసింది అంటున్నాడు. So that is a joke about the stinginess of Scots. కాబట్టి స్కాటిష్ వాళ్ళ యొక్క పిసినార్తనం ఈ రకంగా ఉంటుంది. So we were discussing about money management and especially about giving to the Lord. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనము దేవునికి ఇచ్చే విషయమే మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం, నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. And we considered some principles, especially from the letter to Corinthians, concerning giving. ఆ కొరింథీ సంఘానికి మనం నేర్పిస్తున్న సందర్భంలో ఆ యొక్క ఇచ్చే విషయమే కొన్ని నియమాల్ని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. First we discussed that there should be the willingness to give. మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకున్నాము ఇచ్చే మనసు ఉండాలని. And second we discussed that there should be a decision and a plan for giving. ఇచ్చే విషయంలో ఒక ప్రణాళిక ఉండాలని కూడా నేర్చుకున్నాము. And now the third thing that we are going to observe today is we have to give generously. ఇప్పుడు మూడోదిగా మనం నేర్చుకునే విషయం ఏంటంటే మనము దాతృత్వం కలిగి ఇవ్వాలి అనే విషయం కూడా నేర్చుకుంటున్నాం. Generosity is something that is mentioned in the Bible when we study about giving to the Lord. దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో దాతృత్వం కలిగి ఉండాలి అన్న పాయింట్ మనకి వాక్యంలో కనబడతా ఉంది. Let's read a verse from 2 Corinthians chapter 9 verse 5 and 6. 2 కొరింథీ 9వ అధ్యాయము 2 కొరింథీ 9వ అధ్యాయము In verse 5 and verse 6 we read like this, therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your generous gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. చూడండి 2 కొరింథీ 9:5-6 చూస్తే, కావున లోగడ ఇచ్చేదమని మీరు చెప్పిన ధర్మం పిసినితనముగా ఇయ్యక ధారాళముగా ఇయ్యవలని చెప్పి సహోదరులు మీ యొద్దకు ముందుగా వచ్చి దాన్ని జమ చేయుటగా వారిని హెచ్చరించుట అవసరమని తలంచితిని. కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా పంట కోయును, సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంట కోయునని ఈ విషయమై చెప్పవచ్చును. And also in chapter 8 verse 2, Apostle Paul commends the Macedonian churches for their liberality. తర్వాత 8వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మాసిదోనియా వారి యొక్క దాతృత్వాన్ని ఆయన మెచ్చుకుంటున్నట్లుగా మనకు కనబడతా ఉంది. That in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Paul commends their liberality. ఇక్కడ మనం చూస్తే వారు నిరుపేదలైనను వారు దాతృత్వం బహుగా విస్తరించును అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. So the scripture says that when we give to God, we have to be generous. With a generous heart, we have to give to the Lord.
కాబట్టి మనము ప్రభువుకి ఇచ్చేటప్పుడు లేఖనం ఏం చెప్తుందంటే దాతృత్వం కలిగి ఇవ్వాలి అని మనం చూస్తున్నాం. Actually, in chapter 9, verse 6, we read that, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెంగా పంట కోయును, సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంట కోయును అని ఈ విషయమే చెప్పవచ్చును. So giving to the Lord is compared to sowing. It is compared to sowing and reaping. దేవునికి ఇచ్చే విషయము దేంతో పోల్చబడిందంటే విత్తనాలు విత్తడంతో పోల్చబడింది. So what the apostle is telling, he is telling this giving is a sowing actually, and when sowing, if people are sowing very sparingly, at the time of reaping also they will have to reap sparingly. Definitely there will be increment, but only in proportion to the sowing will be the reaping. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది విత్తనాలు విత్తేటప్పుడు మనం కొద్ది కొద్దిగా పిసిరితనంగా విత్తామనుకోండి, రేపు పంట ఎక్కువ రావాలంటే రాదు. ఎంత విత్తుతామో దాన్ని బట్టే పంట రావడం కూడా ఆధారపడి ఉంటది. See, he who sows bountifully will also reap bountifully. That is what is said. అలాగే విస్తారంగా విత్తేవాడికి విస్తారంగానే వస్తుంది, సమృద్ధిగా విత్తేవాడు సమృద్ధిగా పంట కోయండి. So when we are giving to the Lord, we should remember that it's a sowing, and we are going to reap the result. Reap the result doesn't mean that we are going to get the financial return. When God blesses us, it will not be in finance alone. It will be in manifold ways. The blessings comes in manifold ways. కాబట్టి దేవుడికి ఇచ్చే విషయం అనేది విత్తనాలు విత్తడంతో పోల్చబడింది. కాబట్టి మనం ప్రభువుకి ఇచ్చినది ఆ రకమైన ఉద్దేశంతో మనం ఇచ్చినప్పుడు విస్తారమైనటువంటి పంట మనకి దేవుడు ఆశీర్వాదంగా ఇస్తాడు అనలాగనే, అలాగే మనకి రావాల్సినటువంటి ప్రభుకు మనం ఇచ్చేది కూడా మనం విస్తారంగా అలా సంపాదించుకోగలుగుతాం. So we need to be people who are generous in giving to the Lord and for the cause of his kingdom. దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు మనము అలాంటి ధోరణితో ఇచ్చేవారముగా ఉండాలి, అలాంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఇచ్చేవారముగా ఉండాలి. There are believers who spend lavishly for their own matters or for their family matters, but when it comes to giving to the Lord, they become very, very stingy, very tight-handed. విశ్వాసులు కనుక మనం చూసినట్లయితే వారు మరి మిగతా విషయాల్లో ఖర్చు పెట్టడానికి, డబ్బుల్ని ఉపయోగించడానికి ఏమాత్రం వెనకాడరు. కానీ దేవుడి విషయంకి వచ్చేసరికి, దేవునికి ఇచ్చే విషయంకి వచ్చేసరికి చాలా కష్టంగా పిసినిగొట్టులుగా ఉంటారు. But we need to be people who are generous minded, generous hearted. If at all we have to show our generosity, let it be in giving to the Lord for the advancement of his kingdom and for the advancement of his gospel. మనము దాతృత్వము అనే గుణాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఈ దాతృత్వాన్ని మనం దేంట్లో ఎక్కువగా కనబరచాలంటే, ఇచ్చే గుణాన్ని దేంట్లో ఎక్కువ కనబరచాలి, దేవుడికి ఇచ్చే విషయంలో, దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి విస్తరణలో, దేవుని సువార్త ప్రకటనలో మనము ఈ యొక్క ఇవ్వడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళంగా దాతృత్వం కలిగిన మనసుని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. There is the story of a very rich man who was a believer. ఒక ధనవంతుడైన విశ్వాసి గురించిన స్టోరీ ఉంది. He was a very rich man. He had a lot of property and he had a huge beautiful house. ఆయన చాలా ధనవంతుడు కాబట్టి ఆయనకి చాలా పెద్ద ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి, చక్కటి ఇల్లు ఉంది. And he became old and he died. One day he died. ఆయన ముసలోడైపోయాడు, ఒకరోజు చచ్చిపోయాడు. And he went to heaven. Thus the story goes. ఆయన స్వర్గానికి వెళ్ళాడు, ఆ రకంగా స్టోరీ వెళ్తుంది ముందుకి. And he met Peter, and Peter took him
all around heaven, and he was showing him all the mansions and everything prepared for believers. అప్పుడు ఆయన పేతురుని కలిశాడు. పేతురు గారు ఈయనకి చక్కగా అక్కడ ఉన్నటువంటి భవంతుల్ని, అక్కడ విశ్వాసులకి ఇళ్ళని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. So Peter took him to some wonderful mansions and showed him, and this man thought that, oh, this one of these mansions will be definitely mine, and he asked, is it mine, is it for me? అప్పుడు పేతురు గారు మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలని, పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళని చూపిస్తున్నప్పుడు ఈయన ఫీలింగ్ ఏంటంటే, ఇది నా కోసమే కట్టి ఉండొచ్చు, పేతురు గారు ఇది నా కోసమేనా అని అడుగుతున్నాడు. And he said, no, this is not yours. And they went on. At last they reached in front of a small hut. And the man was sure that this is definitely not his house. He was looking for the mansions. తర్వాత చివరికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్లో ఒక గుడిసె ఉంది. ఆయనే ఆ గుడిసె ఎవరికంటే ఈయన కోసం అనమాట. అక్కడ ఉన్న భవంతులు నావని ఈయన అనుకుంటున్నాడు, కానీ చివరికి ఆయన దొరికింది గుడిసె. But to his shock and surprise, Peter said, this is the house for you. తర్వాత మనం చూసినట్లయితే పేతురు అన్నాడు, ఈ గుడిసె నీ కోసమే నాయనా అన్నాడు. The man was very angry. He said, what, this small hut is built for me? I cannot agree with this. అప్పుడు ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చేసి అన్నాడు, ఏంటి ఈ గుడిసె నా కోసమా అని చెప్పేసి కోపం వచ్చింది ఆయన. But Peter replied, brother, what to do? We are building this house with the money which you sent from there. You send only this much, and we were able to build only this small hut here for you. ఏం చేద్దామయ్యా, మరి నువ్వు అక్కడ నుంచి పంపించిన డబ్బులు ఇంతే ఉన్నాయి, నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులతో ఇక్కడ గుడిసె కంటే ఇంకా పెద్ద ఇంకేం రాదు అని చెప్పేసి అన్నాడు ఈయన పేతురు గారు. Anyway, it's a story, but the principle is said in the Bible that he who sows sparingly will reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, కొంచెముగా విత్తితే కొంచెంగా కోస్తాం, సమృద్ధిగా విత్తితే సమృద్ధిగా కోస్తాం. In Luke chapter 6 verse 38, లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయం 38వ వచనంలో, let's read that verse. Luke chapter 6 verse 38. లూకా సువార్త 6:38 మనం చూసుకుంటే, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. ఈయుడి అప్పుడు మీకు ఇయ్యబడును, అణచి కుదిలించి దిగజారునట్లు నిండు కొలతను మనుషులు మీ ఒడిలో కొలుతురు, మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరలా కొలవబడునని చెప్పాను. So this is what is told in the scripture. As we measure, the same measure or the proportionate measure will be used back for us. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏ కొలతతో మనం కొలుస్తామో అదే కొలమానంతో మనకు కూడా ఇవ్వబడుతుంది అన్నది ఇక్కడ విషయం. In Proverbs chapter 11 verse 24 and 25, సామెతలు 11:25-26లో చూస్తే, verse 24 and 25 we read, there is one who scatters yet increases more, and there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. చదువుతున్నానండి. వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందువారు కలరు, తగిన దానికన్నా తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చువారు కలరు, ఔదార్యము గలవారు పుష్టి నొందుదురు, నీళ్లు పోయి వారికి నీళ్లు పోయబడును. So that is a principle. Generosity begets generosity. ఇక్కడ మనం చూస్తే దాతృత్వం కలిగి ఉంటే దాతృత్వంగానే మనకి ఇవ్వబడుతుంది. So let us be generous in our giving to the Lord.
కాబట్టి మనం ప్రభుకి ఇచ్చేటప్పుడు ఎట్లా ఇవ్వాలా? దాతృత్వము కలిగి ఇవ్వాలి. Then the next principle we see here is about the cheerfulness. We have to give cheerfully. తర్వాత మనము ప్రభుకి ఇచ్చేటప్పుడు ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా ఇవ్వాలి అన్నది ఇంకొక పాయింట్. In the 2 Corinthians chapter 9 verse 7 we read that. ఇక్కడ 2 కొరింథీ 9:7లో మనం చూస్తే దేవుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చువానిని ప్రేమించును అనే మాట చూస్తాం. So we read like this: let each one give us key purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. That's what God loves, a cheerful giver. చూడండి, దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ప్రేమించును అనే మాట మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. So we have to give to God cheerfully. కాబట్టి దేవుడికి మనం ఎట్లా ఇవ్వాలంటే ఉత్సాహంతో, సంతోషంతో ఇవ్వాలి. Not grudgingly. It is mentioned there, not grudgingly. సనుక్కోకుండా, గొణుక్కోకుండా, పిసినిగొట్టుతనంగా కాకుండా, or not of necessity. లేకపోతే ఏదో ఇబ్బందిగా బలవంతంగా కాకుండా, but God loves a cheerful giver. ఎట్లా ఇవ్వాలంట? హృదయంలో నిశ్చయించుకునే ప్రకారం ఉత్సాహంగా ఇవ్వాలి, సంతోషంగా ఇవ్వాలి. You may have seen this is usually written over giving boxes and offering boxes, and God loves a cheerful giver. కాబట్టి మీరు చాలా సందర్భాల్లో ఈ కానుకల పెట్టి మీద చదువుంటారు, దేవుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చు అని ప్రేమించును అని. Because God is looking into the heart of the giver more than the amount which he is putting. The heart matters. నువ్వు ఆ కానుక పెట్టిలో ఎంత డబ్బు వేసావు అన్నదానికంటే కూడా నీ హృదయం ఎలా ఉన్నది అన్నదాన్ని దేవుడు పరిశీలిస్తారు. Okay, the person gives, but is he giving it cheerfully? కాబట్టి ఒక వ్యక్తి, నువ్వు డబ్బులు దేవుడికి ఇస్తున్నావేమో, బహుశా మరి అది ఉత్సాహంగా ఇస్తున్నావా లేదా ఒకసారి చూడాలను. Is it because of some compulsion? That is what the necessity means. It's because of some compulsion that, oh, what to do? I don't want to give, but there is a compulsion on me. There is something forcing me. That's why. Is it that way? లేకపోతే మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారా, బా నన్ను బలవంతంగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, ఫోర్స్తో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, కష్టంతో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనుకుంటున్నారా? Some people give grudgingly, with a grudge inside. They are bitter and maybe murmuring also. What is this? Like that. And grudgingly. Is it that way? సనుక్కుంటూ ఇస్తారు, సనుగుతా ఉంటారు, పైకేమో నవ్వుతూ ఉంటారు, లోపలేమో అసలు ఎందుకు ఇవ్వాలి కానుకలు, అసలు కానుకలు ఎందుకు ఇవ్వాలి, అసలు ఈ లైన్ ఏంటి, ఈ డబ్బా ఏంటి, ఈ గోల ఏంటి అని అనుకుంటా ఉంటారు. So no, it's not that way. God loves a cheerful giver, because as in the beginning we said, don't think that God is in need of your money. That's why he is asking you. No, it all matters with us. It all matters with our heart, our attitude, and our commitment, and our faithfulness, everything. దేవునికి ఇచ్చే విషయము చాలా విషయాలు తెలియజేస్తుంది. నీ మనసు ఎలాంటిది, నీ మనో దృక్పథం ఎలాంటిది, అసలు నువ్వు దేవుడి పట్ల ఎట్లాంటి గౌరవాన్ని కలిగి ఉన్నావు, ఇవన్నీ నువ్వు ఇచ్చే విషయంలో బయటపడిపోతాయి. God knows that this is a big test of the character of a person. To understand a person, just this area of money is a test. With that test, his attitude can be understood, his faithfulness can be understood, his commitment can be understood, his priority can be understood. Many things can be understood from this test. కాబట్టి ఈ యొక్క పరీక్ష ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే, ఆ వ్యక్తి నమ్మకత్వం అంటే దేని మీద నమ్మకం, దేని మీద ఆధారపడుతున్నాడు, ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిది, ఆ వ్యక్తి దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు, ఆ వ్యక్తి యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది, ఆ వ్యక్తి యొక్క మనోదృక్పథం ఎలా ఉంటుంది అన్నివన్నీ కూడా మనం ఇచ్చేటప్పుడు బయటపడిపోతాయి. So if at all there is any compulsion, that is the compulsion of love, nothing else. The compulsion of love is there. And with that compulsion, giving to the Lord.
బలవంతంగా చేస్తే ఒక విషయంలో ఇవ్వచ్చు. ఏంటంటే దేవుని ప్రేమ మిమ్మల్ని బలవంతం చేస్తే ఆ రకమైనటువంటి బలవంతంతో ఇవ్వచ్చు గానీ, మీకు ఇష్టం లేకుండా ఇబ్బంది తేవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. There is the story of two African lepers. It's a real story which I have read, okay? ఒకసారి ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు కుష్టు వ్యక్తుల యొక్క స్టోరీ నేను విన్నాను. ఇది రియల్ స్టోరీ. The two poor lepers, they were believers. Actually, they were true believers. వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ ఇద్దరు కుష్టి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు యాక్చువల్‌గా విశ్వాసులు. They were doing some coolie work. వాళ్ళు చిన్న చిన్న కూలీ పని చేసుకుంటూ బతుకుతున్నారు. But because they were sick, they could not get job in all the houses and all. But they were living actually in very poor condition. వాళ్ళకి చాలా చాలా పేదరికంలో వాళ్ళు బతుకుతా ఉన్నారు. వాళ్ళ చుట్టూ పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. And they went to a hospital. Probably it was a leprosy hospital, and they met the doctor and requested, "Sir, please give us some job. We are ready to do some job." మరి వాళ్ళు ఏం చేశారు? వాళ్ళకి కుష్ఠరోగం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది. వాళ్ళు ఒక హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని కలిసి, "అయ్యా, మాకు ఒక ఉద్యోగం ఇప్పించండి, బతకడానికి ఒక జీవనోపాధిని చూపించండి" అని అడిగారు. The doctor had pity on them. అప్పుడు ఈ మాటలు విన్నటువంటి హాస్పిటల్‌లోని డాక్టర్ గారికి వాళ్ళని చూసి జాలి కలిగింది. And he asked, what work will you do? అప్పుడు డాక్టర్ గారు అడిగారు, "బాబు, అసలు మీరు ఏ పని చేయగలుగుతారు నాయనా" అని అడిగారు. And they said, "Any work you give us, sir. Any work you give, we are ready to do." అప్పుడు ఆ ఇద్దరు కుష్ఠరోగులు ఏమన్నారంటే, "సార్, మీరు ఏ పని ఇచ్చినా చేస్తాం సార్. ఏ పనైనా చేస్తాం సార్" అన్నారు వాళ్ళు. So the doctor thought that there was some hospital waste which was heaped near the hospital, and he did not get any labor to remove that hospital waste. So he showed them that you just remove this waste from here to the place which I am showing you. This is the work. Can you do it? అప్పుడు డాక్టర్ గారు బాగా ఆలోచించిన తర్వాత ఆయనకు ఒక విషయం అర్థమైంది, గుర్తుకొచ్చింది. ఏంటంటే హాస్పిటల్‌లో ఆ చెత్తా చెదారం పడేసే ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఆ ప్లేస్‌లోంచి ఆ చెత్తంతా తీసి మీరు బయట పడేయాలి. ఎందుకంటే డాక్టర్ గారికి ఆ పని చేయడానికి ఎవరు దొరకట్లేదు. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరిని అడిగారు, "మీరు ఈ పని చేస్తారా? ఈ చెత్తంతా తీసుకెళ్ళి బయట పడేయాలి. ఆ పని మీరు చేస్తారా?" అని అడిగారు. They accepted that. They said, "Okay, sir, we will do," and they started doing it. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, "తప్పకుండా సార్, మేము చేస్తాం సార్" అని చెప్పేసి వాళ్ళు ముందుకొచ్చారు. They were working very hard, and by evening they finished the work. వాళ్ళు చాలా కష్టపడి పనిచేసి సాయంత్రం కల్లా పని పూర్తి చేశారు. And in the evening, the doctor was really happy with them, and he gave them their wage. సాయంత్రం డాక్టర్ గారు వాళ్ళ పని చూసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి చక్కగా వాళ్ళకి జీతం ఇచ్చారు. And it happened some time back. Okay, this is a real story which happened, and he paid them their wage in coins. He gave them coins. ఇది చాలా సంవత్సరాల కింద జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన. అప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చేశారంటే నాణేల రూపంలో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చారు. నాణేలు, కాయిన్స్. And these two men, they were very happy, and they thanked the doctor for giving them the work. They took the money and they both went and sat somewhere on the compound of the hospital. ఏమైందంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి, డాక్టర్ గారు మాకు పని ఇచ్చారు, డబ్బులు కూడా ఇచ్చారు అని చాలా సంతోషంతో వెళ్ళి ఒక పక్కన కూర్చున్నారు. And the doctor was curious what they are going to do. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చాలా ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరిని గమనిస్తా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారబ్బా అని చూస్తూ ఉన్నారు. So he watched what they were doing. డాక్టర్ గారు వాళ్ళిద్దరు చేసేది గమనిస్తూ ఉన్నారు.
So these two men, they just put down the coins on the ground and they started to count it and separate into two portions. అప్పుడు ఆ ఇద్దరు కుష్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి డాక్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ కూలీ జీతమైనటువంటి ఆ యొక్క కాయిన్స్ ని, ఆ నాణ్యాలన్నిటిని కూడా ఏం చేశారంటే అక్కడ పోసి వాటిని 2 కుప్పలుగా విడగొడతా ఉన్నారు. So seeing that, the doctor went near to them and he asked, what you are doing? అప్పుడు దాన్ని చూసి డాక్టర్ గారు ఏం చేశారంటే, అరే బాబు ఏం చేస్తున్నారా మీరు అని అడిగారు. And they said, sir, we are separating the amount that we have to give to the Lord. అప్పుడు వెంటనే ఆ కుష్టి వాళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్పారో తెలుసా? డాక్టర్ గారు, మేము ప్రభుకి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ ని పక్కన పెడుతున్నాం సార్ అన్నారు. Oh, the doctor said, you are poor guys, no need to give to the Lord. He won't demand that tender from you. అప్పుడు డాక్టర్ గారు అన్నారే, మీరు అసలుకే పేదోళ్ళు, కడు పేదోళ్ళు, మీ దగ్గర నుంచి ప్రభు ఏం ఆశిస్తాడు రా భయ్, ప్రభు ఏం ఆశించడు, మీరు దాని గురించి మర్చిపోండి, వాడుకోండి, డబ్బులన్నీ వాడుకోండి అన్నాడు. They said, no sir, we are believers and we give off everything that we get to the Lord. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, లేదు లేదు డాక్టర్ గారు, మేము విశ్వాసులమండి, మేము ఖచ్చితంగా దేవుడికి ఇవ్వాల్సిందే, మేము దేవుడికి ఇస్తామని అనుకున్నాము, ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు. Then the doctor surprised, the doctor himself was a believer actually. He was surprised and he asked, okay, let me ask you, how much have you separated to give to the Lord? అప్పుడు డాక్టర్ గారికి చాలా ఆసక్తి కలిగి అడిగారు అన్నమాట, బాబు మీరు దేవుడికి ఎంత ఇద్దామని అనుకుంటున్నారు అని అడిగారు. And they said, sir, 40% we have separated to give to the Lord. అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు డాక్టర్ గారితో, అయ్యా మేము దేవుడికి 40% 40% మేము పక్కన పెట్టేసి దేవుడికి ఇద్దాం అనుకున్నాము, అందుకే 40% పక్కన పెడుతున్నాం అన్నారు. The doctor was so surprised and he said, oh, no need of that much. Maybe you just give 10%, that is enough. అప్పుడు డాక్టర్ గారు, ఏంటి 40% మీరు ఇస్తున్నారు దేవుడికి, అంతెందుకురా బాబు, ఒక 10% ఇవ్వండి చాలు, ఏం కాదు, ఒక 10% ఇవ్వండి అన్నాడు. But the lepers, they replied, oh no sir, we love him much more than that. అప్పుడు ఈ వీళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా, లేదు సార్, మేము ప్రభువుని దానికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాము అన్నారు. Yeah, they said they love God much more than that. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మేము మా ప్రభువుని దీనికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాం సార్, దానికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాము అని అన్నారు. So the doctor was ashamed hearing their answer and he himself reported this in a magazine. He only reported this story in a magazine. ఈ డాక్టరు ఈ యొక్క విషయం విని ఆయనకే సిగ్గేసింది, అరే వీళ్ళే 40% ఇస్తున్నారా, నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నానని చెప్పేసి తనకి సిగ్గేసి ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆయన ఒక మ్యాగజైన్ లో ఒక 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 పత్రికలో ఆయనే స్వయంగా రాశాడన్నమాట. So that is why if at all there is any compulsion, let it be the compulsion of love. కాబట్టి ఒకవేళ బలవంతం మీ మీద ఉంటే అది ఏ బలవంతం అంటే ప్రేమతో కూడిన బలవంతం అయి ఉండాలి. So God loves a cheerful giver. ప్రభువు సంతోషంగా ఇచ్చేవాడిని ప్రేమిస్తాడు, ఉత్సాహంగా ఇచ్చేవాడిని ప్రేమిస్తాడు. In Exodus chapter 35 there is a verse. నిర్గమకాండం 35 చదివితే నిర్గమకాండం 35 chapter 35 verse 21. Then everyone came whose heart was stirred and everyone whose spirit was willing, and they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all its service and for the holy garments. 27వ వచనం చదివితే, తర్వాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసు వాని ప్రేరేపించెనో వారందరూ వచ్చి ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క పని కొరకు
దాని సమస్త సేవ కొరకును ప్రతిష్ఠిత వస్త్రముల కొరకును యెహోవాకు అర్పణను తెచ్చిరి. They were stirred in their heart and they gave to the Lord. Cheerfully they went and gave. వాళ్ళ హృదయాలను చూడండి ఏమైనా ప్రేరేపించబడ్డాయి. ఆ యొక్క ప్రేరేపణతో వాళ్ళు దేవునికి ఇవ్వడం జరిగింది. The people of Israel, they gave to the Lord, and maybe by the compulsion of the law they gave. చూడండి ఇశ్రాయేలు వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కంపల్షన్ బట్టి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. Actually, they were not giving cheerfully to the Lord. వాస్తవానికి వాళ్ళు ఉత్సాహంతో సంతోషంతో దేవునికి ఇవ్వట్లేదు. And God rebuked them. Their attitude was not correct and God rebuked them. వాళ్ళ యొక్క మనోభావం యాటిట్యూడ్ అనేది సరిగ్గా లేదు కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళని గద్దిస్తూ వచ్చారు. In Psalm number 50, verses 9 to 13, we can see God rebuking them. మనం కీర్తనలో చూసినట్లయితే ఒకానొక కీర్తనలో దేవుడు వాళ్ళని గద్దిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాము. Actually, from verse 7 onwards, he says, "Hear, O my people, and I will speak. O Israel, I will testify against you. I am God, your God." కీర్తన 57వ వచనం చూసుకుంటే నా జనులారా నేను మాట్లాడబోచున్నాను, ఆలకించుడి. ఇశ్రాయేలు ఆలకింపుము, నేను దేవుడను నీ దేవుడను, నేను నీ మీద సాక్ష్యము పలికెదను. So God said from 9 onwards, "I will not take a bull from your house, nor goats out of your folds. For every beast of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness. Will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High." నీ బలుల విషయమై మనం చూద్దాం. నీ 9వ వచనం చూడండి. నీ ఎంట నుండి కోడెనైనను నీ మందల నుండి పొట్టేళ్లనైనా నేను తీసుకొనను. అడవి మృగములనియు 1000 కొండల మీది పశువులనియు నావే కదా. కొండల్లోని పక్షులని నేను ఎరుగుదును. పొలముల్లోని పశువాదులు నా వశమై ఉన్నవి. లోకమును దాని పరిపూర్ణతయు నావే. నేను ఆకలి గొనినను నీతో చెప్పను. Yes. Okay. So God rebuked them. God said, "Will I eat the flesh of bulls? Will I drink the blood of goats?" Maybe the people thought that God wants the blood of the goats and the flesh of the bulls and all. No, it is not. But God said, "All the animals in the mountains, are they not mine?" ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే దేవుడు అంటున్నాడు, నాకు ఏమి అవసరం చెప్పండి, బలులు నాకు అవసరమా, దహన బలులు అవసరమా, నాకేం అవసరం. ఎందుకు? కోడెలు ఉన్నాయి, పొట్టేళ్ళు ఉన్నాయి, అడవి మృగాలు ఉన్నాయి, కొండల మీద పశువులని నావే కదా, భూమిలో ఉన్నటువంటి సమస్తము నావే కదా, నాకు మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, let us consider one more principle which is mentioned in these chapters, that is give sacrificially. నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే త్యాగపూర్వకంగా మనము దేవుడికి ఇవ్వాలి. First we said we have to give generously. Second we said we have to give cheerfully, and now we consider we have to give sacrificially. ఇప్పుడు మనము దాతృత్వంతో ఇవ్వాలని చూసాము, ఉత్సాహంగా ఇవ్వాలని చూసాము. ఇప్పుడు మనం చూడబోయే విషయం ఏంటంటే త్యాగపూర్వకంగా మనం ఇవ్వాలి. So what is sacrificial giving? Sacrificial giving is a higher level of giving in which we have to make sacrifice. Then only we are able to give. ఈ త్యాగపూర్వకంగా ఇవ్వడం అనేది ఏంటంటే ఉన్నతమైన విధానంలో దేవుడికి ఇవ్వడము. అంటే మనము చాలా త్యాగ గుణంతో త్యాగం చేసి ఇవ్వడం అన్నమాట. Suppose I have 1,000 rupees with me and I am just giving 100 rupees out of that. That is not sacrificial giving. It is just a legal giving.
ఇప్పుడు నా దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉన్నాయి. 100 రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు. అది లీగల్‌గా ఇచ్చినట్టు అవుతుంది తప్ప పెద్ద త్యాగం లేదు అందులో. Maybe I have only 1,000 rupees with me and I am also in need of money at that time, but that 1,000 rupees full I gave, that there is some sacrifice. Means I have to make some sacrifice. ఇప్పుడు how much you gave, brother? Out of 1,000? Suppose out of 1,000 given. Oh, Out of 1,000 1,000 is given. ఓకే. 1000లోంచి 1000 ఇచ్చేసాం అనుకోండి, అది త్యాగం అంటే. So the widow's giving was a sacrificial giving. That's why Jesus commanded, whatever she had with her, she gave. That is what. ఆ యొక్క విధవరాలకి వచ్చినట్టు విషయం మనం చూసినట్లయితే, విధవరాల దగ్గర ఉంది 2 కాసులు. ఇక ఆ 2 కాసులు తప్పితే ఆమె దగ్గర ఏమి లేదు. ఆ 2 కాసులు ఇచ్చేసింది ఆమె. అది త్యాగం అంటే. In Mark chapter 12 we read what Jesus said about her. Mark chapter 12 42 to 44. మార్కు 12వ అధ్యాయము 42 నుంచి 44 దాకా. In verse 43 Jesus comments us, assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury, for they all put it out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. ఒక పేద విధవరాలు వచ్చి 2 కాసులు వేయగా ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి, కానుక పెట్టెలో డబ్బు వేసిన వారందరికంటే ఈ పేద విధవరాలు ఎక్కువ వేసి మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను, వారందరూ తాము కలిగిన సమృద్ధిలో నుండి వేసిరు గాని ఈమె తన లేమిలో తనకు కలిగినదంతయు తన జీవనమంతయు వేసినని చెప్పాను. So that was a higher level of giving. It is not an ordinary giving. It is not possible with ordinary believers also. Maybe it requires more faith. It is exercising more faith and trust in God, and whatever was with her she gave. She was in need, but she was looking unto the face of God and she gave. That's what Jesus commanded. చూడండి, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది ఎలాంటి ఇవ్వడం, ఇది ఎలాంటిది అంటే ఉన్నత శ్రేణి శైలి ఇవ్వడం అన్నమాట. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఉన్నత స్థాయి, అత్యున్నతమైన దృక్పథంతో ఇవ్వడం. ఏంటంటే ఆమెకి కలిగినదంతయు, ఆమె జీవనమంతయు ఇచ్చేసింది. In the 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2, Paul comments the sacrificial giving of the Macedonians. మనం అంతకు ముందు చూసాము 8వ అధ్యాయంలో 1-2 వచనాల్లో చూస్తే, మాసిదోనియా వారు ఇచ్చినటువంటి ఔదార్యము, దాతృత్వంతో కూడినటువంటి ఆ విధానాన్ని పౌలు ప్రశంసిస్తున్నట్లుగా మనం చూసాం. Verses 1, 2 and 3. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction and abundance of the joy and the deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. 8వ అధ్యాయం 1 నుంచి 3 వచనాలు చూసి, సహోదరులారా, మాసిదోనియా సంఘములకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృపను గూర్చి మీకు తెలియజేయుచున్నాము. ఎలాగనగా వారు బహుశ్రమ వలన పరీక్షింపబడగా అత్యధికముగా సంతోషించి, మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వం బహుగా విస్తరించింది. ఈ కృప విషయంలోను పరిశుద్ధుల కొరకైన పరిచర్యలో పాలు పొందు విషయంలోను మనఃపూర్వకంగా మమ్మును వేడుకొనుచు, వారు తమ సామర్థ్యం కొలదియే గాక సామర్థ్యము కంటే ఎక్కువగాను తమంతట తామే ఇచ్చిరని మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాను. So according to their ability and beyond their ability. చూడండి, వారు తమ సామర్థ్యము కొలదియే కాక
సామర్థ్యానికి మించి వాళ్ళు ఇచ్చారు. They were in deep poverty. They were going through great trial and they were in deep poverty. When they are in deep poverty, can they give? వాస్తవానికి వాళ్ళు బాగున్నోళ్ళు కాదండి, కడు పేదరికంలో ఉన్నారు. భయంకరమైన పేదరికంలో ఉండి అసలు వాళ్ళు ఇవ్వడానికే లేని పరిస్థితిలో వాళ్ళు స్థాయికి మించి వాళ్ళ సామర్థ్యానికి మించి ఇచ్చారు అనేది ఎంత గొప్ప విషయం ఆలోచించండి. Actually, they had every right to think that, oh, we are in deep poverty and trial, let others help us. If they had thought that way, nobody can blame them. చూడండి, వాళ్ళు కనుక మేము అసలుకే కడు పేదరికంలో ఉన్నాం, చాలా పేదవాళ్ళం, మేము ఇంకోళ్ళు సహాయం చేయడం ఏంటి, వేరే వాళ్ళే మాకు సహాయం చేయాలి, ఇతరులే మాకు సహాయం చేయాలి అని అనుకుని వాళ్ళు ఆగిపోయి ఉండొచ్చు. But that's not what they did. They even in the midst of deep poverty, they showed liberality. They gave according to their ability and beyond their ability. Towards what they wanted to help the brethren who were in trouble. Maybe in Jerusalem, and the collection was being taken, and they wanted to give liberally beyond their ability to that cause. కానీ వాళ్ళు మేము పేదవాళ్ళం కదా, మేము సహాయం చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఏడున్నాం, మాకే సహాయం అవసరం కదా అని చెప్పేసి ఆగిపోలేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులు సమస్యలు ఉన్నారు, ఇబ్బందులు ఉన్నారు, ఆర్థికంగా చితికిపోయినారు, వారికి ఆర్థిక సహాయం అవసరం అనే విషయాన్ని వీళ్ళు ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నారో, వాళ్ళు పేదవాళ్ళైనా సరే ఎట్లయినా మేము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి, మా వంతు మేము చేయాలి అని వాళ్ళ శక్తికి మించి వాళ్ళు సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. There is a general impression, a wrong impression among believers, that it is the rich people who give liberally, or it is the rich people who have abundance who show generosity, but that's not true. సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటాం అంటే, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళే దేవుడికి ధారాళంగా ఇస్తారు, పేదవాళ్ళు ఏమీరు అనుకుంటాం, కానీ వాస్తవం కాదు. నిజంగా ఇచ్చే మనసు పేదవాళ్ళలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. It is the attitude that matters, not the abundance. మనకి ఎక్కువ డబ్బుందా, సమృద్ధిగా డబ్బుందా అన్నది మ్యాటర్ కాదు ఇక్కడ, మనసుందా అన్నది ముఖ్యం ఇక్కడ. So sacrificial giving is a higher level of giving. కాబట్టి ఉన్నతమైనటువంటి రేంజ్ లో ఇవ్వడం అంటే ఏంటంటే, త్యాగపూర్వకంగా ఇవ్వడమే ఉన్నతమైనటువంటి విధానములు ఇవ్వడం. Actually, it is said that there are 3 levels of giving. The first level is should give level. Should give level. Should give level means the person thinks, so by law I am obliged to give. Okay, 10% I have to give. That is the should give level. ఇచ్చే విషయంలో 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఒక లెవెల్ ఏంటంటే షుడ్ గివ్ లెవెల్ అన్నమాట. అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి, ఖచ్చితంగా కనీసం దశమ భాగాన ఇవ్వాలి, లేకపోతే కుదరదు, కాబట్టి ఇవ్వాలి కాబట్టి అన్న ఆలోచనతో ఇవ్వడం. The second level is could give level. He thinks that I could give, I can give more than 10. I have the resources to give. That is the could give level. రెండోది కుడ్ గివ్ లెవెల్. అంటే అర్థం ఏంటి, నేను ఇవ్వగలను, 10% కంటే ఎక్కువగా ఇవ్వగలను అనేటువంటి దృక్పథంతో ఇవ్వడం. And the third level is would give level. I would give for this noble cause more than my ability. That is the would give level. ఇంకోటి ఏంటంటే వుడ్ గివ్ లెవెల్ అనేది 3వ లెవెల్. అంటే అర్థం ఏంటంటే
ఇది ఒక గొప్ప కార్యము. దేవుడికి ఇవ్వడం అనేది ఒక గొప్ప విషయం కాబట్టి నాకు సాధ్యమైనంత వరకు నేను ఇవ్వాలి. నేను చేయగలిగినంత ఇవ్వాలి. నేను కోరినంత ఇవ్వాలి అనేటువంటి మనసుతో ఇవ్వడం. So it is said the first level is duty giving, the second level is privilege, and the third level is sacrifice. కాబట్టి మొదటిదేమో ధర్మం ప్రకారం ఇవ్వడం, డ్యూటీ ప్రకారం ఇవ్వడం. రెండోది చేయగలిగినంత చేయడం. మూడోది త్యాగపూర్వకంగా చేయడం. So let us examine how is our giving. కాబట్టి ఇప్పుడు పరిశీలన చేద్దాం. మనం దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో ఏ లెవెల్లో ఉన్నాము. So 3 principles we studied today about giving to the Lord. దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో 3 నియమాలను మనం నేర్చుకున్నాము. Especially it was from this 2 Corinthians chapters 8 and 9 we are discussing. ముఖ్యంగా 2వ కొరింథీ 8, 9 అధ్యాయాలను మనం పరిశీలన చేసి ఈ నియమాలని తీసుకున్నాము. So we have to give generously. కాబట్టి మనము దాతృత్వముతో ధారాళముగా మనం ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి. We have to give cheerfully. 2 ఉత్సాహముతో సంతోషముతో దేవునికి మనం ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి. And third, we have to give sacrificially. మూడోది ఏంటంటే త్యాగపూర్వకంగా మనము త్యాగ గుణంతో దేవుడికి ఇవ్వాలి. It has been said that the world mission is carried out by not by the gifts of rich people, but by the sacrificial gifts of people who love the cause. అయితే ఈ ప్రపంచంలో దేవుని పని ఎలా జరుగుతుందంటే ధనవంతులు బాగా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల, ధనవంతులు బాగా ధారాళముగా ఇవ్వడం వల్ల ప్రభు పరిచర్య ముందుకు సాగట్లేదు. కానీ కొంతమంది ప్రభుని ప్రేమించేవారు, వారు ఎంత తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు శక్తికి మించి త్యాగ గుణంతో వాళ్ళు ప్రభు పరిచర్యకి ఇవ్వడం వల్లే ఈ ప్రపంచంలో ప్రభు పరిచర్య ఎక్కువ శాతం ముందుకు సాగుతుంది అన్న విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. So may the Lord bless us and let us learn these lessons, and may the Lord bless us with these words. కాబట్టి ఈ పాఠాలు మనం నేర్చుకున్నాము, ఈ నియమాల్ని మనం నేర్చుకున్నాము. వీటిని అనుసరించి మనం దేవుడికి ఇద్దాము, దాతృత్వంతో ఇద్దాము, ఉత్సాహంతో ఇద్దాము, త్యాగపూర్వకమైన మనసుతో, త్యాగ గుణంతో మనం దేవుడికి ఇద్దాము. కాబట్టి ఆ రకంగా ఇచ్చినట్లు ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. మన ప్రభుని యేసయ్య నామమున మహిమపరచబడును గాక. ఆమేన్.